ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے. لوگ سوچتے ہیں یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالغہ ہے. میں نے کہا نہیں، یہ حقیقت ہے. کیا تمہیں نہیں پتا ایک مرتبہ روم کا ایلچی سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے، اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کو ڈھونڈتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے امیر کا محل کہاں ہے، تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جو ہمارا امیر ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا، جیسے جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں ویسی مٹی کے جھوپڑے میں وہ بھی رہتا ہے. تو کہا وہ ملے گا کہاں؟ کہا اتفاق سے ابھی گھر میں بھی نہیں ہوگا ہمارا امیر. وہ اپنی بکریوں کو لے کر، اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں گیا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہوگا. وہ کہاں ہوگا؟ وہ فلاں جنگل میں ہوگا. اندازہ فرمائے میری قوم کے جوانوں، نرم نرم گدوں پہ سسکیاں لینے والوں، کاروبار کے لیے تڑپنے والوں، بزرگوں سے تعویذ کا مطالبہ کر کے اپنی تقدیر کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں، بڑی معذرت کے ساتھ کسی ولی کا تعویذ ہماری قسمت کو سدھار نہیں سکتا. جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، جب تک ہم پاپ کرتے رہیں گے، جب تک ہم جرائم کرتے رہیں گے. ارے نیکوں کی دعا سے اللہ ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ. اپنے مسائل کا حل کسی انسان کے دروازے پر نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پہ تھا، آج بھی اللہ کے در پہ ہے، قیامت تک اللہ کے در پہ رہے گا. اس کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاؤ. کب تک غداری کرو گے؟ کب تک بے وفائی کرو گے؟ کب تک نافرمانی کرو گے؟ سنو سنو، روم کا ایلچی جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب جنگل بکریاں لے کر گئے بکریاں چرانے کے لیے، تو وہ جنگل پہنچا. جنگل میں گیا تو ایک منظر دیکھا. یہ منظر کیا تھا؟ دیکھ، کھلے آسمان کے نیچے ایک درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر ریت پہ سو رہا ہے. ریت پہ سو رہا ہے. اس نے دیکھا، اس کو حیرت ہوئی کہ میرے بادشاہ لوگ نرم نرم گدوں پر محلوں میں باڈی گارڈ کے پہروں میں سکون سے سو نہیں پاتے، یہ اکیلے چین سے سو رہا ہے. اس کو یوں لگا اگر میں اس کا قصہ تمام کر دوں تو مجھے کتنا انعام ملے گا. جیسے ہی یہ سوچا فاروق اعظم نے کروٹ لی، باروب چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا، لرز گیا، آنکھیں کھول کے پوچھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا روم کا ایلچی ہوں، خط لایا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارے آقاؤں کو تو نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی، آپ اتنی سکون سے ریت پہ کیسے سو رہے ہیں؟ فاروق اعظم کا جملہ تھا جو ظلم نہیں کرتا اس پر کبھی ظلم نہیں کیا جاتا. اور گناہ سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں. سب سے بڑا ظلم گناہ ہے. گناہ سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. برگین والوں، گرد نواز سے آنے والوں، آج اللہ نے آپ کو ہم کو نعمت دی ہے اور ابھی بھی وہ نعمت دے رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کے نعمت چھیننے لگ جائے، جو بھی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے نعمت چھینی جاتی ہے. ہندوستان کے کئی علاقوں میں مسجدوں کے اوپر کے مائک سے اذان پہ پابندی لگی. تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ کیوں لگی؟ یہ تو اہل سیاست جانے، دوسرا میٹر ہے، لیکن ہم صوفیہ کے غلام اس نظر سے دیکھتے ہیں جب اذان ہوتی تھی نا تو تم اس کو سنتے نہیں تھے. توجہ ہے آپ کی؟ غور کریں گے آپ؟ توجہ. اذان ہوتی تھی آپ اس کو سنتے نہیں تھے، بستر میں پڑے رہتے تھے، اور اگر جاگتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اذان کا ادب نہیں کرتے تھے. قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا، اب میں تجھے اذان نہیں سنواؤں. دیکھ، غور تو کر، جس نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی. دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے. مغل خاندان 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا. اتنے پاپ اور عیاشیاں کی ان کے بعض لوگوں نے، کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے، ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا. تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان، میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا ہے، میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں. اس نے فوراً ایک بندے پر تیر چلا دیا، کہا کہ لو مرتے ہوئے دیکھ لو. اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانیں لی. پھر کیا ہوا؟ ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ کا عالم یہ تھا کہ
ताज महल के अंदर जब नाश्ता किया जाता था तो 200 डिशें नाश्ते में लगाई जाती थी, मुजरे होते थे, औरतों को नचाया जाता था, लड़कियों को नचाया जाता था, आधे आधे लिबास पहना करके, और शराब का दौर चलता। कौन लोग करते थे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ अच्छे भी थे कुछ बुरे भी थे। जब कुदरत ने उनकी पकड़ की, इन्ना बत्शा रब्बिकल शदीद, जब कुदरत ने उनकी पकड़, वो बादशाह थे, अपनी चंद दुकानों पर और चंद प्रॉपर्टियों पर गुरूर और घमंड करके शादियों के मौके पे अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, खुशियों के मौके पे अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, कान खोल के सुन लो, इससे पहले के दौलत को ज़वाल आए, इससे पहले के इज्जत को ज़वाल आए, जब उनको ज़वाल आया, वो 200 डिशों के नाश्ते करने वाले बादशाहों की नस्ल को जब ज़वाल आया, तो हाल ये था उनका आखिरी बादशाह, जिसको दुनिया बहादुर शाह जफर कहती है। हालांकि बहादुर शाह शराबी था, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो अय्याश था, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं बाप दादाओं के किए हुए जराइम औलाद को भुगतने पड़ते हैं, बाप दादाओं के किए हुए गुनाहों की सजा औलाद भुगतती है, और बाप दादाओं की अच्छाइयों की बरकतें भी औलाद को मिल करके रहती है। जरा तवज्जो करना, आज अपनी औलाद को खुश देखने वालों, अगर ताश के पत्ते खेलते रहोगे, जुआ खेलते रहोगे, शादियों में शराब तकसीम करते रहोगे, शादियों में खुद नाचोगे नचाओगे और अल्लाह की नाफरमानी करोगे, तुम्हें भी तकलीफ आएगी, तुम्हारी नस्लों को भी तकलीफ आएगी। अल्लाह से डरो, खुदा का डर अपने दिल में पैदा करो। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। जरा तवज्जो तो करना, जो बाप दादा करते हैं उसकी गंदगी भी औलाद तक पहुंचती है, और जो बाप दादा अच्छे काम करते हैं उसकी बरकत भी उन तक पहुंचती है। अब जरा गौर फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए, वो 200 डिशों का नाश्ता करने वालों की औलादों को कौन से दिन देखने पड़े? आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, अल्लाह अकबर, जब जेल में उनको डाला गया तो बहादुर शाह जफर ने कहा मुझे नाश्ते की आदत है, जरा नाश्ता तो करा दो। तो पता है क्या हुआ? 2 बेटों के कटे हुए सर पानी में उबाल कर उनके सामने तश्ते में रखे गए, लो बहादुर शाह नाश्ता कर लो। और जब आखिरी मुकद्दमा बादशाह लड़ रहे थे अपनी जिंदगी का कोर्ट के अंदर, तो बादशाह के सर पर जो टोपी थी वो मैली टोपी थी, कपड़े फटे हुए थे, बादशाह के कपड़े फटे हुए थे। दुनिया ने ये इबरत अंगेज तमाशा देखा। अल्लाह अकबर, 700 साल तक की जिनकी हुकूमतों का सूरज कभी गुरूब नहीं हुआ, जिनके कर्रो फर का आलम ये था, बहनों की भी तवज्जो, जिनकी औरतों को दूध और चंदन से नहलाया जाता था, जिनकी औरतों को शादी में और खुशियों के मौके पे बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। हाँ हाँ, कुछ औरतें तो मुगलों की ऐसी थी, रोजाना उनके नहाने के लिए हर दिन नया हम्माम बनाया जाता था, नया हौज बनाया जाता था। जब मुगलों की औरतें चलती थी तो सिर्फ उनके कपड़ों को जमीन पर वो न लग जाए, उनके दुपट्टे और उनके दामन को उठाने के लिए दर्जनों कनीजें पीछे पीछे चला करती थी। मेरी बहनों याद रखो, ये अय्याशियां की गई थी दौलत की बुनियाद पर, ये ऐश किए गए थे, खुदा को भुला दिया गया था। क्या दिन दिखाया कुदरत ने कि आखिरी बादशाह उस खानदान का चश्मो चिराग, हालांकि वो आदमी ठीक ठाक था, लेकिन लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई के तौर पर जब वो बादशाह मुकद्दमा लड़ रहा था, मैली टोपी फटे कपड़े उसके बदन पर थे, और जानते क्या था? उसके मुंह से कुछ बात निकल रही थी, हाथ से कुछ इशारे कर रहा था। लोग कहते हैं हाथ और मुंह एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बादशाह को इतनी भूख लगी थी कि वो जो मुंह से कह रहे थे वो इशारा कर नहीं पा रहे थे। ये हाल दुनिया ने देखा। अल्लाह के बंदो, क्या तुम भी यही चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे माल को भी इसी तरह ज़वाल पजीर कर दे? जब बादशाहों को यूं ज़वाल पे लाता है तो क्या तुम उरूज की तवक्को रखते हो, उरूज की तमन्ना रखो? बर्बाद न करो, अल्लाह का अज़ाब सख्त है। अगर एक गुनाह की एक सजा अल्लाह सारे पहाड़ों पे डाल दे तो सारे पहाड़ मिलकर भी अल्लाह का एक अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक अज़ाब को उठा नहीं सकते। बताओ फिर अपने हजारों गुनाह की सजा कैसे उठाओगे? मेरी बहनों से खास आपसे पूछता हूँ, अरे जब मक्खी मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अल्लाह का अज़ाब कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? अरे जब चूहे को देख करके खड़े नहीं रह सकते तो वो बड़े बड़े असलहे जो जहन्नम के अंदर तैयार किए गए 70-70 साल लंबे असलहे, वो मुक्ति ऊँटों की तरफ मोटे मोटे असलहे, बताओ उनको कैसे बर्दाश्त करोगे? अरे अपने हम्माम का गर्म पानी अगर बदन पर आ जाए तो उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती अगर ज्यादा गर्म हो जाए।
تو جہنم کے دہتے ہوئے شعلے کیسے برداشت کرو گے؟ قرآن کہتا ہے تو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا میری بہنوں خدا کے لیے رحم کرو، میرے بھائیوں خدا کے لیے رحم کرو، اتنا سوچ لو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے قرآن ہے، ہمارے لیے حدیث ہے، تو جو